Balaikeno kirikorong naija brinda matila amtaini lukurau tontra mantra tabis phablaimani jarai atma haikeba phola habui tongkha ababai sala buri tabuk joto nam jai thugui tongnani sanani kirikorong naija onsaini tokma baike kaya sanamoi ban rohor onai khorong ni rono kamini khlai rohor laika kamini lukurau biangni buddhi juktini kok biangni science ni jokhunoi science noke poito khlailelia onsaini tontra mantra ni sakabo poito khlailebi tongkha kamini lukurau aboni jarai tabok সংস্কার বারমানি নুকজাগৈ টংকা তিপ্রাসা বসংরনি বিসিংও ডিজিটাল ni jugo bo তন্ত্র মন্ত্র অসাই মন্ত্রনি সাকাও গোबांखौ পৈতো খাইলাই টংকা তিপ্রাসা বসংরনি বিসিংও বাইবাইসা ফাইসিং অসাই মন্ত্রনি তকমা বাইকে কায়া সনাमै বান্দ হরহनै কামিনি রিख्लाइ রহलाइका কামিনি লুকুরাव বাইবাইসা ফাইসিং के फातानि सिमि असाइ रिंगित बवि सांनाय लाई टंका आपाति मुं पातिका बेलुनिया थानानि तने सुनाय सरे ब्रिंदा मातिला आमसाइबो आपाति मुं तब आमसाइ थगै क्रिकरं नायमानि नुकजागै टंका पातिमनि कक्तम मानकिनो तिनिति पनि दामचिनि तामन जेराव फाइसो फाइका बेलुनिया हांकर नायकलफां आशिष बिसास डीसीएम संजय सिलनो खबै पुलिस अफिसार सञ्जीव देबरमाते राहुल जमातिया बरौनो कारै ब्रै थानानि पुलिस अफिसार माफुरम मावनो खबै पुलिस टियासार ब्रिंदार बदल फाइसो फाइका आरो थांबै पातिमनो तुइ चेरि नायनानि कक्साका आमसाइनि सलातै ब्रिरौनि लगिबो आरो वाइरो वाइ न तंकसं लुकुरावनो सावै खनारका ताबक साइन्सनि जोगबो असाइनि तंत्र मंत्र करै हनै हांकर नायकलफांतै पुलिस ब्रिंदार पाइथागो वाइरे वाइ सावै खनारमा यागलो बेलुनिया साखामनो सांनायजोंनानि बागै गसिलाइका आत्मा हाबो हनै सानं बिसानाय बरगराव आमसाइनि लुकुरावनि सानमु आत्मा हाबमानि जारैनो खरौनि सिकलारौनि लांमो आरिखा हनै ताइबो किसासक बरगराव साखामयाव कलाइजाखनै सावै खनारका आ कामिनि खरक थाम बरगरकनो कामिवती सानानि बागै गसिलाइलिया ताइ बरगनि जारैनो सालारौनि सागो आत्मा हाबखा हनै सानमुति सालाइका कामिनि लुकुराव आजत कखनामानि यागुलो हांकर नायकलफां आमसायो काइसा साखाम शिबिर खलाइनानि लुवाजिमुं नाहाना हनै साका फियाबा आबनो गसिलाया कामिनि लुकुराव आ खरक थामरकनो कामिवती सानानि बागै गसिलाइलिया कामिनि लुकुराव ताबक सोमोंके अबसे साइन्सनि जुगबो तरक असाइनि तंत्र मंत्रनि साकाबो तिप्रासा बसंरनि बिसिंगो पयतो खलाइलेबि टंगो आबाबाय तरक तिप्रासा बसंरनि बिसिंगो ताइबो कलगमानि नुजागै टंका हनै आबनो सोमो गदरा जायजा बेलाइकेनो ताबो किरिकर उंलाइजा आमसाइ थगै लुकुराव आबनि यागला बरक तामसाका खानादि सेसा दङ तिबिनि मांखैबो এখন যে বাইক করতে আরেকজন যে গেছে ওই এখন তো আরেকটা পানিরাম ত্রিপুরা আছে এখন যা মুনিছি আমরা জানে ধীরেন্দ্র ত্রিপুরা আছে এই রোগে মানে এটা হইয়া কলিঙ্গ ত্রিপুরা আছে কৃষ্ণ ত্রিপুরা যদি যদি রাখে গ্রামবাসীর মানুষ দুজনে রাখন লাগবে আর যদি না রাখে আর কারিও রাখতাম না একটা চাইছিল আর বিষয় তো সবাই সমান না স্যার যদি কলিঙ্গ ত্রিপুরা যদি এই গ্রামে থাকে তাহলে কৃষ্ণ ত্রিপুরা থাকুন লাগবে আমি তো কৃষ্ণ ত্রিপুরার ভাই আর যদি কৃষ্ণ ত্রিপুরায় যদি এই জায়গা যদি না হয় তাহলে বানিনা এই কলিঙ্গ ত্রিপুরা আমরা এই কিরাতে রাখতাম না আমরা তো বিচার সবাই তো সমান আছি না আপনার নাম কি কৃষ্ণ ত্রিপুরার ভাই আমার ভাইয়ের মানে আপনার ভাই যে এটা করে আপনি জানছেন না হ্যাঁ হ্যাঁ জানছে আমার পর্যন্ত মাত্র আমি নিজেরও হয়েছিল উনি তো আমার বাড়ির সামনে তাবিজ গাড়াইছিল আপনার বড় ভাই তাবিজ করছিল আমার বড় ভাই এইভাবে কাজ করছিল আপনার বড় ভাইয়ের এলাকা থেকে বাই করে দিছে এখন আর কে করে আপনার এই এলাকাতে এমন কাজ অনেক একমাত্র হচ্ছে কলিঙ্গ ধরা পাইছিল আর কি অন পর্যন্ত সুস্থ আছিল হ্যাঁ অন যদি কলিঙ্গ ত্রিপুরা যদি কৃষ্ণ ত্রিপুরা থাকে তাহলে আবার এই ঘটনা ঘটবো এলাকাতে কে কে এই এফেক্ট হয়েছিল কে কে এখানে হচ্ছে ননিরাম ত্রিপুরা আর সে বানু ত্রিপুরা আর সে হুবেশ ত্রিপুরা আমি হচ্ছে দনহন ত্রিপুরা তারপর হচ্ছে দুজন মারা গেছে আর হচ্ছে বাণীরাম ত্রিপুরা মারাও গেছে হ্যাঁ দুজন কে মারা গেছে ধীরেন্দ্র ত্রিপুরা আর হচ্ছে বাণীরাম ত্রিপুরা কিভাবে তারা মারা গেছে ওই এই রোগ দিয়ে মারা গেছে স্যার এই রোগেই মারা গেছে বাণীরাম তো বড় বড় জীবী হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তার চিকিৎসা কারণ যে ঘটনা ঘটেছে এটা যে রোগটা হয়েছিল এটা আমার দাদা আর কি কৃষ্ণ ত্রিপুরা কি হয়েছিল একটা হচ্ছে কৃষ্ণ ত্রিপুরা আর একটা হচ্ছে কলিঙ্গ ত্রিপুরা আর একটা হচ্ছে ব্রজ তাহলে যাই হোক যে কৃষ্ণটা তো রাস্তা রাস্তা তাবিজ গড়াইছে বা ভালো করা মারছে মানে সড়া খাইলে কি এই রোগটা চলে আর কি কৃষ্ণ কি রোগ এটা আর কি স্যার ওই যে মুকুটা একটা হান্ডে যায় আর কি সোজা কথা গোপনাঙ্গ ছোট হয়ে যায় হ্যাঁ 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 আচ্ছা তো আমি নিজেরও হয়েছিল আমার বাড়ির সামনে তাবিজ গড়াইছিল আমার দাদা হয় শুধু বাইরে মাতম চাইছিল তো এই গোনাটা যখন দেখছিল গোনাতে কইয়ের গড়িয়া মন্দির সামনে আমার বাড়ির লগে যে গড়িয়া মন্দির একটা আসিল ওই গড়িয়া মন্দির সামনে তাবিজ গাড়াইছিল তো এই গোনাটা যখন এইভাবে দেখছিল তো এই
কৃষ্ণতা আমরা কৃষ্ণদা পরে উড়াই দিছিল তাবিজটা এটা। মানে উনি তাবিজ লাগানোর পরেই আপনারা এই এফেক্টে পড়ছেন? হ্যাঁ, ও তাবিজটা উঠাইয়া দিল, 2টা তাবিজ। কিভাবে বুঝছেন যে এই তাবিজের লিগেই হইতাছে? এটা কোথা থেকে শিখছি স্যার, আমরা তো নিজেরও জানছি না। যখন তাবিজটা উড়াছিল তখন আমরা বিশ্বাস করছিল, আমরা বাই হয়ে। এরপরে আপনারা কি কৃষ্ণ ত্রিপুরারে বাই করে দিয়েছেন? হ্যাঁ, বাক্যটা দিছি। আপনারা কেমনে বুঝছেন যে এই কৃষ্ণ ত্রিপুরার তাবিজের লিগেই আপনাদের এই এফেক্ট? উনি নিজে স্বীকার করছে স্যার, উনি নিজে স্বীকার করে ও তাবিজটা উড়াইছিল, যে জায়গাতে তাবিজ গাড়াইছে ও জায়গাতুন উড়াই দিয়েছিল তাবিজ। উঠানোর পরে এলাকা ঠিক হয়েছে? হ্যাঁ, একটু সুস্থভাবে আসলো আর কি স্যার। তো প্রথম থেকে করো। না না, এটা কোন জায়গা? বিন্দাম তিলা। বৃন্দামা টিলা, বিলোনিয়াতেই তো। কি হয়েছে? কিটা হইছে? এটা হচ্ছে লিঙ্গ দুর্গ লিঙ্গ। আমরা এসডিএম এ দেখছি, ফ্যান খুলে দেখাইছি। কিভাবে হইছে, কিভাবে এটা কিভাবে তাবিজি করছে, কে করছে? কে করছে, ইয়া করছে, এটা দূরে যাচ্ছি। কবে থেকে এই সমস্যা? আড়াই মাস 3 মাস। তো আপনারা কবে টের পাইছেন যে এমন হইতাছে? একজন লোক চাকরি করে যে এতে মরে গেছে, আর এ সময় মানে গোনা পড়া দেখছি আর ধরা পড়ছে এতে। তো আড়াই মাস পরে আজকে নি টের পাইছেন? আড়াই মাস না, এরমই অবস্থা। মানে এই জায়গার লোকই মারা গেছে আর পরে টের পাইছে। কবে কবে নাগাদ ঘটনা এটা? কি মাসে কি না বলি আজকে কেমনে টের পাইছেন? আজকে না, আর আগে তে পাইছি, এলে তো জানা জানি। আজকে কতজনের এরকম ইয়া করছে? আজকে আমার ছেলে 2জন হয়েছে আর আপনার ছেলে 2জন, তারা কই এখন? ওই রাজামবাড়ি। নাম কি তাদের? নিরঞ্জন, ধনঞ্জয়। বয়স? বয়স বড় আছে 22, এই আছে 14। নিরঞ্জন বড়। কৃষ্ণমোহন ত্রিপুরা উনি মন্ত্র দিয়ে করছেন। আর কলিঙ্গ আছে, কলিঙ্গ ত্রিপুরা, তারা মহান ত্রিপুরা, একযোগেই এটা করছে। কয়জন? তারা কয়জন? 3জন। তারা কই আছে? তাহলে এখন গ্রাম থেকে বার করে দিছে। হ্যাঁ, গ্রামে মানুষ এক মানে মীমাংসা করে মানে একযোগ হইয়া মানে বার করে দিছে আর গ্রাম থেকে। তখন কি তারা কি গ্রাম থেকে বাই করে দিছে যারা এই তাবিজ তোমার করছে? তারা বাই করে দেওয়ার পরে তোমরা ভালো আছো নি? এখন মোটামুটি সুস্থ আছে, এখনো মাঝে মাঝে রোগটা গাড়ি থেকে নামছে নি জিগান? চলে, বুঝছেন স্যার, কাজ পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না। পরিশ্রমের কাজ করতে পারো না ওই ঘটনার পর থেকে? তো করোনাটির মাঝে এটা বৃন্দামা টিলা পাড়া, গাবুরছড়া, ভিসি। আমরা একটা খবর পেলাম যে এখানে কোনো একটা পরিবার বা ব্যক্তির কারণে পুরুষ এবং মহিলাদের একটা বিশেষ রোগ হয়েছে। রোগটা হলো যে পুরুষদের যে পুরুষাঙ্গ সেটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, মহিলাদের ক্ষেত্রেও সেম, এবং মহিলাদের শরীরে ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছে কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তি তাবিজ কবজ করার কারণে। এটা থেকে তারা পরিত্রাণের জন্য এই পাড়ার মানুষ আসাম থেকে একজন ওঝা ডাকেন। ওঝা এসে বললেন যে এমন ব্যক্তির কারণে এখানে এই রোগটা ছড়াচ্ছে। তখন তারা এই লোকটাকে এই গ্রাম থেকে বের করে দেয়। এখন বর্তমানে উনি কোথায় আছেন আপনি বলতে পারছেন না। আমি আসলাম এডিশনাল এসডিএম, আমাদের ডিসিএম, পুলিশকে নিয়ে আমি গ্রামের যে লোকজন সবার সঙ্গে কথা বললাম। কথা বলে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আপনাদের কোনো একটা বিশেষ রোগ হয়েছে, আপনারা রোগাক্রান্ত হয়েছেন, আপনাদেরকে ডাক্তার দেখানো উচিত। আমি বলছিলাম যে আমার সঙ্গে করে আমি এখনই বিভিন্ন হসপিটালে নিয়ে যাব, যাদের যে সমস্যা হচ্ছে তারা কেউ যেতে রাজি হচ্ছেন না। ওনাদের বক্তব্য যে আমাদের ডাক্তার ভালো করতে পারবেন না, আমরা ওঝাদের ঝাড়ফুঁক এবং বনাজি ওষুধ খেয়েই আমরা ভালো হব। ওনাদেরকে আমি বিশ্বাস করাতে পারছি না। ওনাদের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার এতটাই গভীরে চলে গেছে যে ওদের সঙ্গে আলোচনা করে ডাক্তারের কাছে নেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে আমরা ভাবছি, মহকুমা প্রশাসন ভাবছে যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা এই পাড়াতে একটা হেলথ ক্যাম্প করবো, স্বাস্থ্য শিবির করবো। স্বাস্থ্য শিবির করে ডাক্তারকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো এবং যারা ভিকটিম আছে, যাদের অসুস্থ আছেন, যারা নিজেদেরকে অসুস্থ মনে করছেন, তাদেরকে আমরা ডাক্তার দেখাবো। ডাক্তার দেখানোর পর ডাক্তাররা যেভাবে চিকিৎসা করতে চান সেভাবে চিকিৎসা হবে। তো গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে একটাই মানে আমি সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে এখানের মানুষজন কিছুটা অজ্ঞতার কারণে
তাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার অনেক গভীরে গেঁথে আছে। এই খবর কি যুক্তিবাদী মঞ্চ বা বিজ্ঞান যে আমাদের দক্ষিণ জেলা বিজ্ঞান মঞ্চ আছে এটা তাদের কাছে গেছে? আমার এই ব্যাপারে জানা নেই যে তারা ব্যাপারটা জানেন কি না। এটা আমি প্রশাসনিকভাবে ব্যাপারটাকে আমি সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করছি। তাদের কাজকর্ম ভূমিকা এই ধরনের ঘটনা তো অনেক আগেও হয়েছে, তাদের কাজকর্ম বা তাদেরকে কোনো দেখেছেন আপনারা? এই ব্যাপারে আমি জাস্ট এখন এসেছি, আজকে এসেছি। আজকে আসার পর আমার যা যা করণীয় আমি করেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলা এবং আমাদের মহকুমা প্রশাসন থেকে কী কী পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি। এছাড়া কোনো সামাজিক অর্গানাইজেশনের সঙ্গে এই মুহূর্ত অবধি এখন অবধি কোনো কথা হয়নি। আমরা সামাজিক যে কর্তা ব্যক্তি যারা আছেন, যারা এই বিষয়গুলি বুঝেন, শিক্ষক যারা স্কুল শিক্ষক আছেন এবং ডাক্তারদের মধ্যে, যেহেতু এটা উপজাতি দূষিত গ্রাম, আমরা চেষ্টা করবো কোনো উপজাতির ডাক্তারকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। বিজ্ঞানসম্মত দেখা রোগ, যে রোগটা আক্রান্ত রোগটা কেন হয় ব্যাখ্যা করে যদি বোঝাতে পারেন, আমরা সেই চেষ্টাটাই করি। চলো হাসপাতালে প্রচুর ফ্রি চিকিৎসা হয়, ওষুধপত্র প্রাথমিক ফ্রি হয়। যদি কোনো ওষুধ লাগে আমাদের কাছে আমরা এখন সরকারি কাজ আবার যাইতে চাই। এখানে অ্যাম্বুলেন্সের খবর দাও। এখানে কে আসছে জানি, ওই পুলিশ স্যারের নাম, পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স খবর দাও, খবর দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাও। দেখেন আমরা তো ওদের চিকিৎসা করতে পারতাম না, ঠিক না, SDM পারতাম না।